پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، عمران خان کا وکیل پاکستان چھوڑنے کیوں لگا ہے، آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے، اور عمران خان کی جان کو کیوں خطرہ ہے۔ جی ہاں، عمران خان کے ساتھ اس وقت جو ہمارے ذرائع ہیں کہ صدر پاکستان کے ذریعے ایک سودے بازی چل رہی ہے۔ سودے بازی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے، جو اس وقت ہمارے پاس رپورٹ ہے، کہ آپ سیاست سے الگ ہو جائیں، سیاست سے الگ ہو کر آپ یہاں سے چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں اور باقی زندگی وہاں پہ گزاریں۔ اب جو عمران خان نے آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنی جلدی ماننے والا نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سیاست سے علیحدگی اختیار نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جائے گا۔ ناظرین، ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی چلنے دیں، اس کی قیادت آپ کسی اور کو دے دیں، اور عمران خان کو بہرحال یہ کہا گیا کہ اگر آپ سیاست میں حصہ لیتے رہیں گے تو باقی زندگی جو ہے وہ جیل میں گزاریں گے، یا آپ کو کسی ایسے مقدمے میں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے اس وقت، اور ابھی تک تو یہ اطلاع ہے کہ عمران خان کسی بھی صورت اور کسی شرط پر بھی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں نے 27 سال بڑی جدوجہد کے ساتھ اس قوم کو جو بیدار کیا ہے، اور اب اگر میں چلا جاؤں پاکستان چھوڑ کے جس طرح نواز شریف کیا تھا، تو کیونکہ میں ایک لیڈر ہوں، نواز شریف ایک لیڈر نہیں تھا، اور میں قوم کو پھر مایوس کروں گا۔ عمران خان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ لوگ عمران خان کو نقصان پہنچائیں گے، فرض کرے کوئی اس طرح کا، اس کے بعد پاکستان میں انقلاب کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ کشمیر، آزاد کشمیر جو ہے، وہاں پہ حالات بہت تکلیف دہ ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ نہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اب 22-24 کروڑ عوام کو قمر جاوید باجوہ نے اور یہ جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، انہوں نے لاشیں سمجھ کے جس طرح وہاں پہ سسٹم کو چلایا ہوا ہے، مگر بیداری اس وقت نظر آ رہی ہے لوگوں میں۔ عمران خان نے اتنا شعور دے دیا، آج ہی ایک جگہ پہ دعوت تھی ہماری تو بیٹھے ہوئے تھے، تو پتہ چلا کہ جو گھر کی خواتین ہیں ان کو بھی اب پتہ چلا کہ پاکستان میں سیاست کس طرح چل رہی ہے۔ جو یورپ میں رہتے ہیں ان خواتین کو بھی اب پتہ چلا ہے، پہلے ان خواتین کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے، پاکستان میں کتنی گندی سیاست ہے، اور کون لوگ جو اس وقت پاکستان پہ قابض ہیں۔ اب سب عورتیں مرد یہ جانتے ہیں کہ 76 سال سے ہماری پاک فوج ہی ملک کو چلا رہی تھی، اور آئندہ بھی ان کا پروگرام ہے کہ جتنی دیر کھینچا جائے کھینچو، پھر دیکھی جائے گی، کیونکہ ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے کہ جتنی دیر میری زندگی ہے میں تو کھینچوں، بعد میں کوئی لان تان ڈالتا رہے، دیکھی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضیاء جس طرح تھا آپ کے علم میں، ایوب نے، پھر مشرف، اسی طرح اب اس چیف آف آرمی سٹاف نے بھی یہی گیم ڈالنے کی سوچی ہوئی۔ کچھ اس طرح کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مارشاء اللہ لگا دیا جائے، مگر میرا نہیں خیال کہ مارشاء اللہ یہ لگائیں گے۔ ان کو نیلے دہلے مل جاتے ہیں، اور وہ نیلے دہلے آگے یہ بٹھا کے ان کے ذریعے پھر جو گالیاں ہیں پڑتی تو ہیں ان کو بھی، مگر ایک رکاوٹ راستے میں آ جاتی ہے، پہلے ان کو پڑتی ہیں پھر ان تک پہنچتی ہے۔ تو یہ جو نیلے دہلے آپ کو پتہ ہی ہے بکاؤ مال ہے، کثرت سے پاکستان میں مل جاتا، کوئی پرابلم نہیں، خریدار ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، اور دیکھنا آپ جس کو مرضی خرید لیں۔ ابھی تک یہ خرید نہیں پائے تو عمران خان کو نہیں خرید پائے، اور یہی سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ جو عمران خان کو نہیں خرید پائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری پنجابی فلمیں ہیں یا انڈیا کی فلموں میں کسی جگہ کوئی جو ایسا آفیسر آ جاتا ہے جو پاک دامن ہوتا ہے، جو رشوت نہیں لیتا، جو سودے بازی نہیں کرتا، تو اس علاقے کے جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کو پھر
मुसीबत बन जाती हैं, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। वो फिर आते हैं आके उसके साथ सौदेबाजी का, ये बिल्कुल वही कल्चर है, सौदेबाजी करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ये ईमानदार है, फिर उसके लिए नए मंसूबे शुरू कर देते हैं। आजकल एक ड्रामा है, वो मैं भी देख रहा हूँ, नाम मेरे ज़हन में भी आएगा तो मैं बताऊँगा। तो जनाब, जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये वडेरा सिस्टम है, और फिर वहाँ पे आपको ईमानदार आदमी जो भी आए वो मुसीबत लगता है। अब प्रॉब्लम यही हुई है, इमरान खान है ईमानदार, वो उसने लूट मार नहीं की, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। ये भी एक वडेरा सिस्टम की हाई लेवल पे आप सोच लेके चले जाए, आपको समझ आ जाए। तो जनाब अली, जो आप देख रहे हैं वो यही है कि सौदेबाजी, मेरा आज भी ख्याल है, जो नई ताज़ा रिपोर्ट है कि इमरान खान सौदेबाजी करने के लिए तैयार नहीं है। उसको अंधेरे में रखा हुआ है, उसको जान से मार देंगे, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। आप सब काफ़ी दिन से सुन रहे हैं, और ये करेंगे भी। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि ये इस वजह से निकाले कि इनको अपनी मुसीबत पड़ी हुई है कि इमरान खान की अगर जान चली गई तो हमारे साथ क्या होगा। वो फिल्म नहीं थी, अब तेरा क्या होगा काली, वो वाला जो आपको वो डायलॉग जो है ना, वो याद आ गया होगा। तो जनाब अली, ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, ये वही पंजाबी उर्दू फिल्में जो हिंदी पाकिस्तानी है उसी की कहानी चल रही। शेर अफजल साहब काफ़ी दिन से बड़े जज्बाती थे, और मेरा ख्याल है कि शेर अफजल साहब, क्या मैंने कई प्रोग्रामों में कहा था कि जो इमरान खान के वकला हैं उन्हें सब्र से, हौसले के साथ सिस्टम में बैठना होगा, इनके साथ बहस करनी होगी, वरना नुकसान उठाएंगे। पिछले दिनों आपके इल्म में है, जिस तरह शेर अफजल ने वो उसकी पिटाई कर दी नून लीग की, उसके बाद से शेर अफजल के लिए भी मुश्किलात थी। मैंने अपने प्रोग्रामों में बारहा दफ़ा तवज्जो दिलाई। आज जो इतला है कि शेर अफजल लंदन रवाना हो रहे हैं इमरान खान से मशवरे के साथ, मगर जब ये चले जाएंगे फिर मैं अंदर की बात आपको बताऊंगा। अभी मैं कोई बात नहीं इस बारे में करना चाहता। अल्लाह करे वो शायद मेरे प्रोग्राम के दौरान निकल गए हों, या अभी उन्हें FIA जाने देती है या नहीं अदालत से, तो उन्होंने सब कुछ डिक्लेयर कराया है। मगर अदालतों की जो हमारी हालत है वो आप सबके इल्म में। मरियम जलसे करने के लिए तैयार है, उसको बंदे नहीं मिल रहे, और जो PTI है उसको जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, क्योंकि वो बंदे ढूंढते हैं। किसी को कहते हैं आपको बाइक देंगे, किसी को कहते हैं आपको बिरयानी देंगे, किसी को कहते हैं आपको फलां तोहफा देंगे, और PTI को इजाज़त नहीं मिल रही जलसे करने की। बंदा बेशुमार है। जिस मुल्क की ये हालत हो, वहाँ पे ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर वाले भी नारे लगाएंगे कि हमें आज़ादी चाहिए। जब उन्होंने देखा कि ये बेईमानों का टोला है, ये एक से एक बड़ा हरामखोर है, इन्होंने हमें क्या आज़ादी देनी है या मकबूजा कश्मीर कहाँ से लेना है, इनके तो आप गुलामी के दिन आज तक ख़त्म नहीं हुए। ये सीधी सी बात है। आप किसी गुलाम को जाके कहें, किसी नौकर को या गुलाम को कि मुझे आज़ाद करवा दो, तो वो करवा सकता है? वो तो खुद ही गुलाम होता है। मतलब किसी मजदूर आदमी को मुझे सड़क पार करा दे, वो बेचारा तो खुद मजदूर है, वो आपको किस तरह सड़क पार करवा दे? वो तो खुद नहीं कर सकता, वो तो खुद किसी के कहने या कोई उसको खुद उठा के लेके फिर रहा है। और ये जो आपकी नून लीग है, उन्होंने वो हिसाब बनाया हुआ है। आज वो समी इब्राहिम भी कह रहा था शायद, या कोई और था, मुझे याद नहीं अब, कि सोशल मीडिया मैंने देखा था कि वो नवाज शरीफ को इसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह किसी बीमार को, बूढ़े को बेकारी नहीं इस्तेमाल करते, रेहड़ी पे डाल के इसके नाम का चंदा दे दो, इसके नाम का कोई सदका दे दो, खैरात दे दो। तो ये इसी तरह नवाज शरीफ को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, समी इब्राहिम ने नहीं कहा, कोई और था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। खैर, वो ड्रामे का नाम भी याद नहीं है, मंगल को लगता है, और वो आपको पता चल जाएगा। वो भी वडेरा सिस्टम के तहत ही चल रहा है कि किस तरह वडेरे जो हैं अपने इलाके में किसी अच्छे पुलिस वाले को बर्दाश्त नहीं करते। नाज़रीन, पाकिस्तान की ये सूरत हाल थी। जुड़े रहे हमारे साथ।
دیکھتے رہیں نائن برادرز ٹی وی انٹرنیشنل۔ اگر آپ کو ہمارے پروگرام نہیں مل رہے تو ذرا چیک کر لیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔